тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. тамошобинони азиз, нахуст мутаваҷҷеҳ бошед ба қарори раиси шаҳри Панҷакент. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосии 18-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. иҷлосии 18-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум рӯзи 12 марти соли 2024 соати 10 дар бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлосии 18-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шавад. оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2019 таҳти рақами 316 дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025. ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ. ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр вакил аз ҳавзаи интихоботии Вору рақами 24 Аюбов Икром Раҳимович. оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи корӣ таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳр доир гардид. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи корӣ таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои зерин: рафти иҷрои дастуру супоришҳои маҷлиси назоратии гузашта, омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон, таҷрили бошукӯҳи рӯзи модар, корҳои тозагиву ободонӣ, мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифт. доир ба рафти омодагиҳо ба даъвати баҳории ҷавонон, муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин гузориш дод. қайд гардид ки вазъият дар маҳаллаҳои шаҳр ва якчанд ҷамъиятҳои деҳот ҳамоно ташвишовар боқӣ мондааст. бинобар ин бояд масъулини дахлдор корҳои фаҳмондадиҳиро байни волидони даъватшавандаҳо ва ҷавонон пурзӯр намоянд. бо мақсади сазовор таҷлил гирифтани рӯзи модар дар назди ҳамаи корхонаву ташкилотҳо насби шиору овезаҳо ба нақша гирифта шудааст ва дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, ҷамъиятҳои деҳот чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мегарданд. қайд намуд муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ. ба ин муносибат бояд масъулини дахлдор чораҳои заруриро амалӣ намоянд. дар шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи модар бояд фазои идона ташкил карда шавад. ҳамчунин шӯъбаи кор бо занон ва оила вазифадор гардид, бо ҷалби занону духтарони фаъол мизҳои мудаввар, конференсияҳо баргузор намояд. гуфта шуд ки дар арафаи ҷашни таҷлили рӯзи модар аёдати занони собиқадор низ ба нақша гирифта шудааст. дар идомаи ҷаласа муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент доир ба масъалаҳои зерин: дурустии ҳисоботҳои оморӣ, рушди соҳаи саноат, соҳаи кишоварзӣ, иҷрои нақшаи андоз, вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ, ҳисоботи масъулинро пурсида, барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳо дод. роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент оид ба фаъолияти ташкилоту корхонаҳо, ҷорӣ кардани тартибу интизом, баррасии ҳар як муроҷиати шаҳрвандон аз ҷониби роҳбарони корхонаву ташкилотҳо сухан гуфта, аз масъулини тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, вазифа ва ҳар як супоришро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. ҷаласаи кориро муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода ҷамъбаст намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. миёни ҷавонони деҳоти Сӯҷина ва озодагон мусобиқаи дӯстонаи футбол баргузор гардид ки дар он муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент иштирок намуд.
با قراری رئیس ولایت سوغد برنامه محلی رشد فوتبال در ولایت سوغد برای سالگوی 2022-2026 تصدیق گردید. برنامه محلی رشد فوتبال در ولایت سوغد برای سالهای مذکور جهت رشد فوتبال و فراهم آوردن شرایط ورزشی تصدیق گردیده. ادامه منطقه برنامه محلی رشد فوتبال در ولایت سوغد برای سالهای 2017-2021 محسوب می‌یابد. در دایره برنامه مذکور طبق سفارش رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده میان جوانان دهاتی سوجینه و آزادگان بازی فوتبال دایر گردید. بازی مذکور با اشتراک معاون اول رئیس شهر سفرزاده محمد صادر و نماینده جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان و دیگر تماشابینان دایر گردید. یادرس می‌شویم که بازی میانی جوانان برای باز هم رشد فوتبال در شهر و دهات پنجکند بوده جوانان را سرجم می‌آورد و باعث دوستی بیشتری آنها می‌گردد. در فرجام مسابقه سفرزاده محمد صادر و دیگر اشتراکچیان سخن نموده تاکید نمود که فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته در میان اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است و جوانان شهر و دهات پنجکند باید این را باز هم بیشتر رشد دهند. گزارش مرتبه رحمان و شهباز قربانوف. سالهای آخر شماره زیاد شهروندان از بیماری فربهی اذیت می‌کشند. درباره راه‌های تشخیص و تبابت این بیماری سرطبیب شعبه اندوکرینولوژی جهانگیر بابایف چنین معلومات داد. فربهی این بیماری است که در ارگانیسم انسان از معیار زیاد جمع شدن چرب رو فربهی میگویم. سبب‌های فربهی چی است؟ بیاید پیش از همه گوییم نمودهای فربهی. فربهی میشود الیمنتری، فربهی میشود ماینگی، فربهی میشود در نتیجه دیگر بیماری‌های اندوکرینولوژی یا اینکه ژنتیکی میگویم. فربهی الیمنتری سببش در چی است؟ فربهی الیمنتری این در نتیجه پرخوری کردن و کم حرکت نمودن در ارگانیسم انسان معیار این ذخیره‌های انرژیتی خود را جمع می‌نماید. برای پیشگیری نمودن فربهی چیکار کردن در کار؟ ما باید پیش از همه یکم خود اراده بیمار در کار است برای کم نمودن وزن خود. دوم این پرهیز نمودن است. سوم بسیارتر حرکت نمودن در کار است. برای چی ما بیماری فربهی را دقت زیاد جلب نماییم؟ چون که فربهی سبب بسیار بیماری‌های مثلا دیابت قند، فشار بلندی، سکته معده سر، سکته دل، بیماری‌های عضوهای هاضمه، بیماری‌های سرطان شده می‌تواند. برای ما باید نسبت وزن خود دقت خاص دهیم. در هنگام فربهی الیمنتری اساس این پرهیز و بسیار حرکت نمودن است. با از فربهی‌هایی است که در نتیجه دیگر بیماری‌ها به عمل می‌آیند. این فربهی‌های اندوکرینولوژی وابسته به نمود فربهی و دکتران همون ساحه مراجعه نمودن نسبت این بیماری توبت کردن ممکن است. مسئله تامین بخطری تکنیکی و پیشگیری حادثه‌های ناخوش در مجلس وسیع کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان تحلیل و بررسی گردید. به ادامه موضوع توجه نمایید. با اقدام کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان با مسئله تامین بخطری تکنیکی، حفظ مهنت و پیشگیری حادثه‌های ناخوش توجه مخصوص ظاهر می‌گردد، چون که در این کارخانه کلانترین صنعت کوهی و معدنی کشور برای متخصصان و کارگران انشاءات آسیب پذیر فراهم آوردن شرایط‌های ضروری حمایه سلامتی، پیشگیری از صدمه حادثه‌های ناخوش باید تدبیرهای علاوگی نتیجه بخش اندیشیده شود. با این مقصد در مجلس وسیع کمیته اتفاق کسبه این کارخانه مسئله مذکور مورد تحلیل و بررسی جدی قرار گرفته برای عملی سازی چاره‌های تأخیرناپذیر جهت حمایه بخطری تکنیکی، حفظ مهنت، پیشگیری از حادثه‌های ناخوش با مسئولان شعبه و ساختارهای مربوطه کارخانه مطابق طلبات قانون و نظامنامه‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان درخواست و توصیه‌های مشخص پیشنهاد گردید. رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه فتح‌الله رستموف اظهار نمود که ما باید از حادثه‌های ناخوشی سال 2023 خلاصه‌های ضروری برآورده در همبستگی و مشورت با مأموریت برای تامین بخطری تکنیکی، حفظ مهنت مطابق بندهای شرطنامه کلکتیوی
تدبیرهای مشخص را با عمل برآوریم. در مجلس سردار شعبه بیخطری و اکولوژیا قابل ترسونов، اعضای کمیته اتفاق کسبه شیرعلی یوسفов، عبدالحمید اشورов و دیگران وابسته به این مسئله نگران کننده با بیان ایرادهای جدی، راههای حل مشکلات و مانعهای جای داشته از مأموریت کارخانه درخواستهای مشخص خویش را مطرح کردند. سردار زیرشعبه حفظ مهنت جیشیل اظهار داشت که این مسئله حل طلب تحت نظارت و چاره اندیشه مأموریت در زمینه مطابق سازی دستورالعمل شرکت زیجین وابسته به تحملگرایی و بیخطری با قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان قرار دارد و پیشنهادهای اعضای کمیته اتفاقی کسبه برای تحکیم همکاری‌های مشترک استحصالی ما ثمره‌بخش خواهد شد. در خاتمه مجلس رئیس کمیته اتفاقی کسبه فتح‌الله رستمov تاکید کرد که ما دستورالعمل شرکت زیجین را مورد آموزش قرار دادیم و آن را با قانون و نظامنامه‌های عمل کننده و شرطنامه کلکتیوی کارخانه مطابق نمودیم و برای تطبیق آن پروتکل و قرار قبول نموده مجلس جهت شناسایی و اندیشیدن چاره‌های ضروری با مأموریت کارخانه پیشنهاد می شود. تماشاچیان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام می رسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید.